नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी आरंभ करवा। रश्मि रुद्र मैरेज एनिवर्सरी कहानी को आरंभ शेष जाए निश्चय शुणु। धुआलिया कुहुड़ीर चादर को घोड़े हुई हालुका शीतल असरा नहीं धरणी मार आगमन। काकर बुंदा पड़ा घास गालीचारे सूर्य प्रथम किरणर स्पर्श जमिति मोतीर चमक परी दृश्यमान। सबु दिन परी आज भी पहली किरणर प्रथम स्पर्श कुंडरे लगा होइथिबा गेंडु फूल उपरे कोमल भावरे विचुरित होई पड़िछि। दुआर बारंडारे पड़ुथिबा सूर्यंक सुनेली किरण शीत दिन रे देहरे उष्णता दिए ठीक मार कोल परी। सेही उष्णता को मु भी अनुभव करने निजे बसी जाइथिली से बारंडारे। आउ कौल किरण आखि दुई को मोर बंद कर देउथुला। निद आसी जाउथला मते। तुमे एबे पर्यंत एठी अछ, मार्केट जाई न? पछरु मो स्त्री रश्मिर स्वर शुभिला। आखि खोली पछकु बुली देखिली दुआर कबाट को आउजी रश्मि मते ही चाहिथिला। भ्रुलतार भंगी मते तार व्यस्त हेबार स्पष्ट सूचना देउथुला। हलदी रंगर फूल छिटा सह लाल रंगर शाढ़ी बहुत सुंदर मानुथिला ताकू। सते जेमिति लाल टुक टुक साधा बहु। बाम पाखरु ओदा होइथिबा केसरु पानी झरी ओदा करि देइथिला तार पिंधा शाढ़ी को। हातरे धरिथिबा पूजा थालीर धूपकाठीर धुआं मुहंकु तार अपूर्व सुंदर दृश्यमान कराउथिला। केतेबेले जीव जे बजार को रुद्र? पुणी व्यस्ततार सहित पचारिला रश्मि। बजार खोलु बाबा? शीत दिन दोकानी निज नित्यकर्म शेष करी आसिला बेलू समय तो टिके हेबो ना। एते सकाळु कण मु किणिबाकू जीवी बोली दोकानी दोकान खोली रखिथिए बोली कहिली। मुह टिके दुख करी नजर तळकू करिदेला रश्मि। नीरवता को भांगिया पई पचारदेली, टाइम केते हेलानी जे? मु पचारिबारु मो हातरे थिबा घड़ी आड़ाकू इंगित करी कहिला निजे देखि नियो ना। 10टा बाजिलानी बोली कहिली। तमे जिनिस आनिबाकू डेरी करिवो, पुणी डेरी रे हेबो। सबु आयोजन करिला बेलकू राति पाहि जाइथिबो उदास मनरे कहिला रश्मि। देखुथिली ता मुहंकू मु। तमे कौन चाहुच कहिलो? विवाह वार्षिक दिन भी राति 10टा पर्यंत मु रोसई घरे बसी रोसई करुथिबी ना कौन? जेते बेले देख मालबाही ट्रेन परी मठ करिबे कही रुसिला परी घर भितर को चलीगला से। आज आमर विवाह वार्षिकी 5म वर्ष। सबु वर्ष रश्मि एही दिन गोटे लंबा लिस्ट करी देई दिए जेउथिरे रोसई करिवार जिनिस, मल्ली फूल गजरा, मोहम्बती पैकेट, साज सजार अनेक जिनिस एमिति केते कण लेखि देई थाए। से आजिर दिन को बहुत खुशी रे पालन करे। ता खुशी देखी मु मध्य सबु आनी जोगई दिए। ब्याग धरी बजार चलीगली। रश्मि देइथिबा तालिकारे जहा लेखा होइथिला सबु गोटी गोटी करी किणीदेली। आउ सेई जागा आड़कू पाद बढ़ेली जेउ जागा को मु सबु वर्ष विवाह वार्षिक जाए। से समुद्र कूल। समुद्र हेउछि गंभीर आउ विस्तृत। दूर समुद्र आउ आकाशर मिलन अनंत नीलिमा कोलाहल मन को शांत करैबाकू यथेष्ट। सते जेमिति व्यापीछि आशीर्वादर स्निग्धता। समुद्र कूलर बालुका राशिर सजिया आखि केबे मापी पारिबनी। आउ शेषहीन समुद्र लहरीर जुआर भटा चली जाउथुवा पथिक मानकर लिभि जाउथुवा पाद चिन्ह केबे गणी हेबो नाही। बेसी भिड़ नाही। बाली उपरे खबर कागज बिछेइली। अधारे निज ब्याग रखली आउ अधारे निजे बसी पड़िली। पकेट्रे मोबाइलटा बारंबार अधीर होई बाजी उठुथुला। गोटिए दिन छुट्टी रहिले सतरे रखी देबे नहीं ऑफिस लोक। आउ आजी परी दिन रे तो स्त्री आउ ऑफिस लोक उभय मते खोजुछंती। फोन को मध्य नीरव करई देली। कानरे केवल शुभुथुला जुआरर संगीत एवं पवनर स्वर। दूररू देखा जाउथुला बालुका शिल्पींक बालुका चित्रकला सहित थुडु थुडु हेउथुबा बुढ़ी माउसीर बेलून फुंका। एही बोही जाउथुबा नीरवता किछि समय तो बेस भल लागिला, किंतु पुणी मन विचलित हेबा दिगकू प्रखर भावरे गति करिला। प्रश्वासर प्रतिटी आघ्राण हृदय को अतीतर रूपमाई प्रियतमा पाखकू पहुँचाई देउथुला। रुद्र, तुमे तुम राणी को सबुबले मने पकाइब। मु जानिछि बोली हसी हसी कहूथिबार मुहटी दूर नील आकाशरे दृश्यमान परी बोध होला। मु ही तो ना तार राणी देइथिली, मन मंदिर राणी करी रखी बोली। आखि बंद करी ता विषय भाबिली। छाती रे हाथ रखी हृदयरू डाकिली राणी। सते जेमिति ता हाथ स्पर्शर उष्णता देहरे शिहरण करई देला। आस्ते आस्ते मन मोर बरफ परी तरलिबाकू लागुथुला।
କାହାକୁ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା'ର ସମ୍ମୋହନରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆସି ବସିଯାଇଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ନିଜ ଦେହକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ରଙ୍ଗୀନ ଓଢ଼ଣୀରେ। ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଘଷି ଫୁଙ୍କି ଉଷୁମ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଶେଷରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜ୍ୟାକେଟର ପକେଟରେ ହାତ ପସେଇ ରଖୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନରେ ରଶ୍ମି ନାଁଟା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ, ହେଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଫୋନ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧେ କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବ ସ୍ତ୍ରୀର, କର ବା ନ କର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିସ ଲେଖିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତାଲିକାରେ। ମେସେଜ କରିଦେଇଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଣି ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା ରଶ୍ମି। ମେସେଜ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ହସିଲି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 3ଟି ଜିନିଷର ବରାଦ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ମୋ ଆଡ଼ରୁ ପଠେଇଦେଲି। ନିଜ ପକେଟରେ ଫୋନ୍ ରଖି ଆଖି ପାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନ ମୋର ଭାସୁଥିବା ବାଦଲ ପରି ବୋହିଗଲା ସମୟ ସ୍ରୋତକୁ। ସେ ଗଳିକୁ ଯେଉଁଠି ପିଲାଦିନ ବିତିଥିଲା, ସେହି କଲୋନୀକୁ ଯେଉଁଠି କିଶୋର ରୁଦ୍ର କେତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି କେତେ ବଲ୍ ହଜେଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଉପର କ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ସେ ଘରର ଛାତ ଯେଉଁଠି ଯୌବନ ଆଗମନ ପ୍ରଥମ ଥର ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହେବ। ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଶେଷ ବର୍ଷ। ଛାତ ଉପରେ ଆଚାର ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଶୁଖୁଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇ କି ଏଇ ମଲାରିଆ ମୁହାଁ କାଉ ସବୁ ଆମ୍ବ ବୋହି ନେଉଛି। ରୁଦ୍ର, ନଜର ରଖିଥିବୁ ତ ବୋଲି ରାଗି କଢ଼ମଡ଼ା ଆଖି କରି ମା' କହିଲା, ଆଉ ତା' ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୟରେ ମନା କରିପାରିଲିନି। ଜାଣିଛି ମା' ମାଡ଼ କୁଆପାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଅଟା ଚକୁଳି ଆଉ ଘଷି ଘଷି ବାସନ ମାଜି କଅଁଳ ହାତ କଇଥ ଫଟେଇ ଦିଏ, ଆଉ ମୋ ପିଠି ତ ଛାଡ଼। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଛାତରେ ବସି ବୈଶାଖର ତତଲା ଖରାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ନା ଚଢ଼େଇ ନା ତା'ର ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଛି କି ମଶା ଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଉଡ଼ା ଘଉଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବି ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ମା'ଙ୍କ କଡ଼ା ଆଖି ନିରୂପା ଏବଂ ନିର୍ବାକ ହୋଇ ବସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଧପ୍ କରି କାହାର ଡେଇଁବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଭାବିଲି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଡେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କଠାରେ ନା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ମୁଁ ଡରେ। ଦିନବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନା ଚୋପା ବୋଲି ଭାବି ଅଣେଇ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା ଦିଗରେ ଅନେଇଲି। ଡହ ଡହ ଖରାବେଳଟାରେ 16 କି 17 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅଟିଏ ଏଇଠି ଏହି ସମୟରେ ଧୀରି ଧୀରି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଆସି ଆମ୍ବ ଶୁଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ଆଚାର ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା ଚୋବାଉଛି। ଖଟା ଆମ୍ବକୁ ଦାନ୍ତରେ କଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତା'ର ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇବାରେ ଏତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବି ନଥିଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ବି କମ୍ ନଥିଲି। ଚୋରଣୀ ଧରି ମା'କୁ ଜଣେଇ ବାଃ ବାଃ ନ ସାଉଁଟିଲେ କ'ଣ ମନଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ଆମ୍ବ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସହିତ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୁହେଇ ସାରିଲିଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା' ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଦେଖୁଛି ତମେ ତ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ଚୋରୀରେ ବୋଲି କହି ସାମ୍ନାକୁ ତାହାର ଚାଲି ଆସିଲି। ଡରି ଚମକି ତଳେ ଦାଲକି ବସି ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଶବ୍ଦ ତା'ର ଅଟକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟିକିଏ କଠୋର ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ସେ କ'ଣ? ମୋ ମା' ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମ୍ବକୁ ଧୋଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଖଉଛି, ଆଉ ତମେ ଫୁର୍ କରି ଉଡ଼େଇ ନେଉଛ? କିଛି କହୁନଥିଲା, ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ କହିବାରୁ ତଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ କଳରେ ଜାକିଥିବା ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡକୁ ଢୋକି ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନରମ ଗଳାରେ କହିଲା, ଏଇଆକୁ ମୁଁ ଶୁଖୁଥିବା ଆଚାରରେ ପକାଇଦେଲେ ଆଚାର ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ଛାତରୁ ଆଚାର ଚୋରି ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି, ସତ କହୁଛି କହି ନିରୀହ ମୁହଁ ବନେଇଲା। ସେ ନିରୀହ ମୁହଁ ସତରେ ସେଇଠି ମୋତେ ତରଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଓ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଛାତରୁ ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇଲା ପରି ଦୁଇ ହାତକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଇ କହିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲି। ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି
କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ବୋଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବୋଧେ କେମିତି ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ନିଜର ଚତୁରତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। ନଜରଟା ମୋର କିନ୍ତୁ ତା ଗାଲର ସେ ଗହୀର ଭଉଁରୀରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ଝିଅଟିର ନିଷ୍ପାପ ନିରୀହ କଥା କେଇପଦ ମନରେ ମୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଡହ ଡହ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ମୁହଁ ତାର ତାମ୍ବିଳ ବନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଆମ୍ବ। ଦୟାକରି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା ପରି କହିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ସ୍ମିତ ହସି କହିଲି, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇବିନି। ଶୁଣିଲା ପରେ ଖୁସିରେ ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲା ଆଉ 50 ଥର ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା। ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଖି ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଲାଗୁଥିଲା ଉଡ଼ୁଥିଲି ଶୂନ୍ୟରେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା ସେ। ଯେମିତି ଛାତ ଡେଇଁ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଛାତ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ। ନଜର ମୋର ଅଟକିଗଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଘରକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ତାର ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲି। ତା କଥା, ତା ଡର ସବୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ବୁଲୁଥିଲା। ମନର ମରୁଭୂମିରେ ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭି ନଥିଲା। ତା ଗାଲର ଭଉଁରୀ ମୋ ରାତିର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଲା। ଦିନେ ମା'କୁ ପଚାରିଲି, ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ରହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ସାହୁଘର ରହୁଥିଲେ? ହଁ, କିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଶୀ କାହା ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିନୁ ବୋଉ କହୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ନାଁ ପ୍ଲେଟରୁ ଦେଖିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ସେ। ଆଉ ତାପରେ ମା'ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପୁରୁଣା ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ପୁରାଣ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମୋ ମା'ର। ଜାତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ମନରେ। ବାପା ତ ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଥିଲେ। ମନ ତ ମୋର ମା' କଥା ନ ଶୁଣି ତା ସ୍ମୃତିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯାହାର ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଭଲ ନଥିଲା। ଏମିତି କିଏ କାହାକୁ ନାଁ ପଚାରେ ଭଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ତାର ନାଁ ରଖିଦେଲି ରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରି ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ରାଣୀ ପରି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାତରେ ତ ଆମର ଆମ୍ବ ଶୁଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ଆକାଶ ସାରା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷାର ସୁନ୍ଦର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାହାନା କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। କାଳେ କେଉଁଠି ଦେଖା ହୋଇଯିବ ସେ ମନଚୋରଣୀ ରାଣୀ ସହିତ। ଶେଷ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ, ସେମିନାର କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ହେଉ ଅବା ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ନଜର ଚାଲିଯାଏ, ତଥାପି ତା ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଲୋନୀରେ ଗହଳି ଚହଳି ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗଜରା ଟୋକା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଶ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଥିଲା, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗପର ଅସରା ଜମେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ 2-3ଟି କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବିନୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯିଏ ମୋ ପାଖାପାଖି ବୟସର ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ନେତା ଥିଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ବିନୁର ମା' ମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ। କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କାହା ଘରେ ଚାଉଳ, କାହା ଘରେ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖଟି ଦେଖି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ସେଇଠି। ଦେଖିବାକୁ ବିନୁର ଦେହରେ ପୁଳାଏ ମାଉଁସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଠାକରା ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ନିଜକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବୋଲି ବଡ଼ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହେ। ବିନୁର ବାହାପିଆ କଥାର ସୁଅ ବହୁ ଜୋରରେ ଛୁଟୁଥିଲା। ବିଛୁଆତିର ବାପା ହେଉଛି ବିନୁ। ବଦମାସିରେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପା ମା'ଙ୍କର ମାଛିକୁ ମ ନ କହୁଥିବା ପିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖାଲି କୁତୁକୁତୁ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚିଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି ଏଇ କଲୋନୀକୁ ଆସିଛି, ତା ବିଷୟରେ ମ କହି ଗିଦି ଗିଦି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ବିନୁ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ସେ ରାଣୀ ବିଷୟରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ନୂଆ ଏ କଲୋନୀରେ। ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବାହାର କରିଲା। ସେ ଫଟୋଟି ରାଣୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନୁ ପେନ୍ରେ ସେ ଛୋଟ ଫଟୋର ମୁହଁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଅଂଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ତା ହାତରୁ ଫଟୋଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ବର୍ଷା ଦିନ, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାକଡ଼, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫଟୋଟି। ରୁଦ୍ର, ଏମିତି କାହିଁକି କରିଲୁ? ରାଗି ପଚାରୁଥିଲା ବିନୁ। ଆଉଥରେ ଯଦି ଏମିତି ପିଲାଳିଆମି କି
ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଭାସ୍ପଟ ମାରିଥିବୁ ତେବେ ସିଧା ତମ ଘରେ କହିବି କହି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ସେଇଠୁ। ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବହିଟିଏ ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଜହ୍ନ ରାତିରେ ତାରାଙ୍କ ଗହଳରେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବିନୁକୁ ତାର ଫଟୋ କେମିତି ମିଳିଲା? ଆଉ ଯଦି ଫଟୋ ରଖିଥିବ? ବିଚାରୀ ଝିଅଟିକୁ ଅପନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଜର ମୋର ବହି ଉପରେ କମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତର କବାଟ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝଲକ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ମନରେ ମୋର ବିନା ବାଦଲରେ ମୟୂର ନାଚନ୍ତେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଛାତ, ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ କିଛି ଗଛର ଫାଙ୍କ ଡେଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ବହୁଥିଲା। ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଆଖି ଓ କାନ ମୋର ସେ ଦିଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ରାଣୀ ଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ସେ ଉଦାସ ଥିଲା। ଆଖି ଲୁହ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନାକର ସୁଁ ସୁଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ସେ ଆସି ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଛାତର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମନ ମୋର ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଛାତରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲି। ତା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାଚେରୀର କାନ୍ଥଟି ହିଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। କେବଳ ସୁଁ ସୁଁ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ। କାନ୍ଥକୁ ଡେଇଁ ଇଲୋ ବାପାଲୋ, କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ତାଙ୍କ ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ଏପରି ଆସିବାଟା ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଦେଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଉ କହିଲା, ତମେ? ହଁ କହି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ତା ପାଖରେ। ଆଉ ପଚାରିଲି କଥା କ'ଣ? ହସ ହସ ମୁହଁଟା ଏତେ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? କାନ୍ଦଟା ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପି ଯାଉଛି କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଉଦାସୀନ ମନକୁ ତାର ଆଘାତ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। କାହିଁକି ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛ କହି ସେଇଠୁ ଉଠି ପଳଉଥିଲା। ଉଠୁ ଉଠୁ ବାମ ହାତଟା ତାର ଧରିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଏଇଠି ବସ, ନହେଲେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଥା ଚାରିଆଡ଼େ କହିଦେବି। ନିରୁପା ରାଣୀ ଚୁପଚାପ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ପଚାରିଲି, ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, ମନ ଖୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିପାର। ଦେଖ, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖ ଲୋକ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣି ନାହିଁ। କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରୁ କଥା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ତମକୁ କାହାର କେଉଁ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ପାଖରେ କହି ନିଜର ମନ ହାଲକା କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ଜଣକ କାନରେ ଗୋପନୀୟ କଥା କହିଥିଲେ କାଲି ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ? କଥା ସରିଛି ନା ନାହିଁ? ଫେଁ କରି ହସିଦେଲା ରାଣୀ। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଭଲ ମଜା କରୁଛ ତମେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦାଣୀ ନୁହେଁ ମ। ହସି ହସି ଓଢ଼ଣୀରେ ମୁହଁ ପୋଛି କହିଲା ରାଣୀ। ତମେ ତ କେବଳ ଚୋରଣୀ, ଯେ କି ଆମ୍ବ ହିଁ ଚୋରାଏ। ପୁଣି ଚିଡ଼େଇ କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସୁଥିବା ମୁହଁଟା ପୁଣି ମଉଳିଗଲା। ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଖି ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଚୋରଣୀ କହିବିନି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମନଟା ମୋର ଚୋରେଇ ନେଇଛ। ଆଖିରୁ ନିଦ ଚୋରେଇ ନେଇଛ। ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ମଧ୍ୟ କରେଇଛ। ଖଟା ଆମ୍ବଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦେଖିଲେ ମନ ମୋର ରହିପାରେନି। ଆପେ ଆପେ ସେ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାଖୁଥିଲି ନା। ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ବୁଲେଇ କହିଲା ରାଣୀ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବହୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ସେ ବସିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ ଭାବୁ ଭାବୁ ପରିବେଶର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ରାଣୀ କହିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଆକ୍ଷେପର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ଶସ୍ତା। ଏଇ ଦେଖୁନ, ଆଜି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ମୋ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଛରେ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆରେ କି ଅଜବ କଥା। ଜୋର ଦେଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଲା ବେଳେ। ସତରେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ସତରେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତା ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବି? ସେଦିନ ତ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। ବହି, ଖାତା, ପେନ୍ ଯାହା ଧରିଥିଲି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ପାଣି ପଡ଼ି କାଦୁଅ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ କାଦୁଅରେ ମୋ ଖାତା ବହି ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଅଭଦ୍ରାମି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ମାଗିବାରୁ ବିଲକୁଲ ଦେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବୁଲା କୁକୁର ଭାବି ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରି କାଦୁଅରୁ ବହି ଖାତା ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଯଦି ଘରଠୁ ଦୂରରେ ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପରି ବେକ ମୋଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
କିଛି ନ କହିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଦ୍ଧତ। ଆଉ ଆଜିକୁ ସେ କଥାକୁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି। ଶେଷରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ କି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ମୋତେ କଟୁ କଥା ସହିତ କଡ଼ା ନିୟମ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ କାମ ବିନୁର। ଧକ୍କା ହେବା ବାହାନା କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲା। ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆଜି ବୋଲି ଆଗକୁ କିଛି ନୂତନ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଛି। ମହା ଚାଲାକ ଏ ପିଲା। ରାଣୀ ଏସବୁ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ତୁମର ସେଦିନ କାଦୁଅରୁ ବହିପତ୍ର ନିଜେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଲ? ହଁ କରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ବୋଉ ଖୋଜିବ କହି ସେଇଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ବସ କହି ପୁନର୍ବାର ହାତ ତାର ଧରିଦେଲି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲା। ଭଦ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାତ ଧରିବାଟା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ନୁହେଁ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ରାଣୀ। ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ନିଃଶବ୍ଦ ବାତାବରଣକୁ ଏଡ଼ାଇ କହିଲି, କ'ଣ କରିବ ଘରକୁ ଯାଇ? ତୁମ ଘରର ଶାନ୍ତି ଆଜି ତ ବିନୁର ମା ମାନେ ଏ କଲୋନୀର ପଦ୍ମିନୀ ମାଉସୀ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସଜମାଛରେ ପୋକ ପକେଇ ଦେବା ଲୋକ ସେ। ମୁଁ ଭାଇ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରୁହେ। ଧଡ଼ କରି ତଳେ ବସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତମେ ସେ ବଦମାସ ବିନୁକୁ ଜାଣିଛ? ମଣିଷ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ଶୃଗାଳଟା। ବହୁ ଚାଲାକ। ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବିନି କେମିତି ବୋଲି ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲି, ଧେତ୍ ଏବେ ଯାହାବି କଥା ହେଲା କିଛି କହିବନି ପ୍ଲିଜ୍ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା। ମନା କରିବାରୁ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲା। ହଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେ ରଖିଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଚିରି ଟୁକୁଡ଼ା କରି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଗର୍ବ ସହିତ ନିଜେ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ସାର୍ଟ କଲର ଟେକି କହିଲି। କଲେଜ ଫେରିବାଠୁ ନେଇ ଫଟୋ ଚିରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିବାରୁ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାଇ ଆଲୁଅର ସମାହାରରେ ଗାଲର ଭଉଁରୀକୁ ତାର ମୁଁ ମନ ଭରି ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲି। ତା ପାଖରେ ବସିବାର ଆନନ୍ଦ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଅନୁଭବ ବି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ତାରା ଗଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ର ବୋଲି ଦୂରରୁ ମୋ ମାଙ୍କ ଡାକରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି ଯେ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି। ମଜି ହଜି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ସାଉଁଟି ଛାତର କାନ୍ଥ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ତରବରରେ ପାଦରୁ ଚପଲ ଖସିଗଲା ତଥାପି ଅଟକିଲି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ବହି ପଢ଼ିବା ବାହାନା କରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ରାଣୀକୁ ଦେଖି ବହି ସହିତ ସେପଟକୁ ଡେଇଁଥିଲି। ଏବେ ବହି କାନ୍ଥ ସେପଟେ, ଚପଲ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ। ବହି ଫେରାଇବାକୁ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପଳାଅ, ମା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲି। ଆରେ ରୁଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପିଆଜ ନାହିଁ। ଯାଇଥାନ୍ତା ବଜାର ପିଲାଟା, ଆଉ କିଲେ ପିଆଜ ଆଣି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହି ତଳୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା ମା। ରାଣୀକୁ ମୋ ସହିତ ମା ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ କାଳି ରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ସହିତ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଛାଡ଼, ରାଣୀ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଭୟକୁ ମନରେ ରଖି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ନିଜ ପାଖକୁ ଏବଂ କବାଟ ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଗଲୁ ଦୁହେଁ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ନରମ ଲାଲ ଓଠରେ ତାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ଆଖିରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଣରେ ଦୁଇଜଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରାଣୀ ଥିଲା। ତାମସାର ଶୂନ୍ୟତାରେ ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଥିଲା। ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମନର ମାନସୀ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପାଖରେ, ସମୟର ଗତିକୁ ରୋକିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଭୟରେ ଚାହିଁଥିବା ସେ ଆଖିକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ମଥାରୁ ତାର ଝାଳ ଝରଝର ହୋଇ କାନ ଦେଇ ବୋହିଗଲା ଦେହକୁ। ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ମୁଁ ସେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରବାହ ଦିଗକୁ। ତା ଥର ଥର ଓଠର କମ୍ପନକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ପର୍ଶ ମୋର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ତା ନିରୀହ ଆଖିରୁ ମୋ ପଲକ ହଟୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁଦ୍ର ଓ ରଶ୍ମି ଲୁଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତା ମା ଦେଖିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା ଦେଇଥିଲି ନା, ଜଲ୍ଦି ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।